କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜୀବନର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାର୍ଥକତା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ବି ରହିଛି ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥ ବି ରହିଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆପଣ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେବେ ବି ବୋକା ନୁହନ୍ତି ଆପଣ ଠିକ୍ ମଣିଷ ତ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ମିଳିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରିଦେବେ ସେ ଭ୍ରମରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏତିକି ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବହୁତ ବଡ଼ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟିଜ୍ ଥିଲା ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶରଣରେ ଗଲେ କୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ହଁ ହଁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଟିକେ ଆଲାଉ କରନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଲାଉ କରିକି ଆପଣ ବାଟ କହିଲେ ପୁଣି ଆପଣ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଛଦ୍ମବେଶର ମୁଖା ଖୋଲୁଛି ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଯେ ଆପଣ ମାର୍କ ଦେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ମୁଁ କହିଲି ନା ବେଲଜ୍ଜା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ନିର୍ଲଜ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଓଏସ୍ ହେଇପାରନ୍ତି ଆଇଏସ୍ ହେଇପାରନ୍ତି ନିର୍ଲଜ ନୈତିକତା ଆଦୌ ନାହିଁ ସତ୍ସାହସ ତ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ତା ସହିତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କିଛି ପିଲା ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷକୁ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଥିଲି ପାରାଗ୍ରାଫ 65 କଥା ଯେଉଁଟା ଫାଇନାଲ ଜଜମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ କହିବି ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଯାହା ବି ଜଜମେଣ୍ଟ ଆମର ଆସିଛି ଆପଣ କପି ପ୍ରାୟ ଦେଖି ସାରିଥିବେ ସେଠି କ୍ଲିୟରଲି ଏ କଥା ମେନସନ୍ ରହିଛି ଯେ କୋର୍ଟ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇନକ୍ଲାଇନ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟରଫିୟର ୱିଥ୍ ଦି फाइनल जजमेंट ऑफ दी डिवीजन बेंच ऑफ दी हाई कोर्ट तेणु से जजमेंट जोटा रहिला सेटा सैंक्रोसैंक्ट रहिला सेतिरे कोनोसी परिवर्तन करागला नहीं जेहेतु लर्नेड काउंसिल पिटिशनर को स्वार्थ को दृष्टि रखी किसी प्रार्थना करथिले सेतिपई से सेटा को रिट्रेट कले जहाँ भी डायरेक्शन रहिथिला ऑनरेबल हाई कोर्ट कर सेटा को फॉलो करबा पई आउ 65 पैराग्राफ रे जोटा रही ताकू मध्य पुणी थरे रिट्रेट कले पुनर्बार सेटा को स्ट्रेस देकी कहिले ऑनरेबल कोर्ट जे एटा को पालन करा जाऊ कोनोसी टाइम लिमिट देई नांती आउ गुटी कथा निश्चित भाव में जेतेबेले टाइम लिमिट न थाए एई भली भाव में कोनोसी ऑर्डर थाए तो मु सब बेले कहिछि जे जोठी इंटरप्रिटेशन रो कथा आसिला जोठी कोठी ना कोठी टिके कन्फ्यूजन कथा आसिला सेटा होची गोटे पूरा प्रकृष्ट स्थान बा कहि परिबा समय कहा पाई जो माने इनएफिशिएंट करप्ट आ इनसेंसिबल अधिकारी माने रहिले से मानक पाई एटा गोटे उत्कृष्ट हो जाए से परिवेश जोठी से माने भुआ बुलेइबे निर्लज मु कहबी आ मते कहिला बेले आत्मसंतोष एथि पई लागे देखंतु को बळी भाबरे आपण निजे देखिचंती जो जजमेंट आसीथिला ताकू जेतेबेले पिला माने रिव्यू करथिले सेतेबेले जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस के.आर. महापात्र ऑनरेबल जस्टिस रमन से माने क्लैरिफाई करथिले आ सेतेबेले जी गवर्नमेंट काउंसिल थिले से एक कथा मध्य कहिथिले नो नीड टू इंटरफियर विथ द ऑर्डर से माने मानिथिले से ऑर्डर संपूर्ण भाव में ठीक अछि आमे पालन करिवु किंतु देखंतु पालन कले पिला माननकु नियुक्ति देले जहाँ लिखिथिले जेहेतु सेटा संवैधानिक व्यवस्था रे ठीक नुहे तेणु ऑनरेबल कोर्ट जो भली भाव में डायरेक्शन देले से अनुसार पद पूरण करागला पिला माने नियुक्ति पाइले आ सेठी जो सेकेंड क्लॉज थिला जे आपण माने मेरिट आधार रे इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर एनीबडी हैज अप्रोच द कोर्ट और नॉट जहाँ भी अनफिल्ड वैकेंसीज रहिबो से अनफिल्ड वैकेंसी को विभिन्न समय से कट ऑफ को स्थिर करा जाय से अनुसार पूरण कराहब कहीं कहला कहीं ना से जो भली भाव में पिक्युलियर सिचुएशन थिला सेठी किछि भूल करिसंती ओसेपा सेटा को रियलाइज कले कोर्ट कौन भूल करिसंती जो एडवर्टाइजमेंट पर रिजोल्यूशन रे लेखा रे भूल करिसंती किछि आउ कोथ नोए जो लेखा रे भूल थिला ताकू जहाँ भी करिथांतु सेटा को गोटे प्रोसेस को नष्ट न करिया पई एक्सचेकर मनी जो परीक्षा कराई से सब किछि बर्बाद न होआ पई ए कथा कहि कि क्लैरिफाई करिकि से कथा मध्य कहले जे पिटिशनर माने जदि आसी जाउछंती ताहाले सेमानंको आ गोटे सुजोग मिली जाऊ जो वैकेंसी रहिछि किंतु अंध भाव रे नुहे मेरिट आधार रे सेठी पुणी क्लैरिफाई कले जो माने पिटिशनर न होइछंती सेमानंको कोन मिलिबोनी नाही सेमानंको मध्य मिलिबो जदि सेमाने मेरिट रे आसुछंती तेनु ए देखंतु ये गोटे कंप्लीट जस्टिस समस्तंकर न्याय पई ए कथा ऑनरेबल हाई कोर्ट जस्टिस के.आर. महापात्र ऑनरेबल जस्टिस रमन ए माने बुझेई देला परे इम्प्लीमेंट करने आगु बेलज्जा भावे पुणी थे रिव्यू को जाउचंती सरकार बा से अधिकारी
ମୁଁ କହିଲି ନା ଧର୍ମ କେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ କରନ୍ତି ଆଉ ସେ ଭୁଲଟା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସଫର ହୁଅନ୍ତି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଅନରେବଲ କୋର୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭିନ୍ କରିକି ସେ ଭୁଲରୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି, ସମାଧାନର ବାଟ କାଢ଼ନ୍ତି। ସମାଧାନର ବାଟ କାଢ଼ିଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲାଖି ଦେଖାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ କେବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେପାରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ସେ ମ୍ୟାଡାମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସଫର କରିବେ ଯଦି ସେମାନେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ମୋର ଅନ୍ତରାତ୍ମାରୁ ବାହାରୁଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ କଥା ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଦୌ କାହା କଥାରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କନଜଏଣ୍ଟ ରିଡିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସିଲା, ତାପରେ ଯେଉଁ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଆସିଲା ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ ବେଳେ, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଥା ଅନରେବଲ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଏ ସବୁକୁ ଯଦି କନଜଏଣ୍ଟ ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ, ପଢ଼ିକି ଯେଉଁ ଆପଣ ନିର୍ଯାସରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବା କନକ୍ଲୁଜନରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେଇଟା କେବଳ ଏତିକି ଜଣେଇ ଦେଉଛି ଯେ ହଁ, ଆପଣ ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ମେରିଟ୍ ଆଧାରରେ କରନ୍ତୁ, ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କେହି ଜଣେ ଅନରେବଲ କୋର୍ଟରେ ଆସି ସେଇଟା ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରଭିନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ ବା ସେଥିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତୁ ବା ନ କରିଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଯଦି ମିଳିତ ଭାବରେ ଏକଥା ରଖିବେ, କଙ୍କଡ଼ା ଭଳି ଗୋଡ଼ ଟଣାଟଣି ନ କରି ଯଦି ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯଦି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ମେରିଟ୍ ଆଧାରରେ ଆସିବି, ଠିକ୍ କଥା, ମୁଁ ନ ପାଇଲେ ଅନ୍ୟ କିଏ ପାଆନ୍ତୁ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରିବ। ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚୁପ୍ ରହିବେ, ତାହେଲେ ଗୋଳିଆ ପାଣିରେ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଳିଆ ରହିଛି ପାଣି, ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେମାନେ ହୁଏତ, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲି, ପୁଣି ଜାଣିଶୁଣି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଯେଉଁ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ ଖାରଜ ହେଲା ପରେ। ତେଣୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କରିକି, ତାଙ୍କ ହାତରୁ ତ ଟଙ୍କା ଯାଉନି ନା। ମୁଁ କହିଲି ନା, ବେଲଜ୍ୟା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନିର୍ଲଜ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଓଏସ୍ ହେଇପାରନ୍ତି, ଆଇଏସ୍ ହେଇପାରନ୍ତି, ନିର୍ଲଜ, ନୈତିକତା ଆଦୌ ନାହିଁ, ସତ୍ସାହସ ତ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଏଇମାନେ ଦିନେ ଟପର ହୋଇ ବହୁତ କଥା କହିଥିବେ, ସେବା କରିବୁ, ଏଟା କରିବୁ, ସେଟା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ କଥାରେ ସେମାନେ ଏକ୍ସପୋଜ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁନି ଏଟାରେ ବି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟିଜ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବହୁତ ବଡ଼ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟିଜ ଥିଲା, ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶରଣରେ ଗଲେ କୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ହଁ ହଁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଟିକେ ଆଲାଉ କରନ୍ତୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଲାଉ କରିକି ଆପଣ ବାଟ କହିଲେ ପୁଣି ଆପଣ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଛଦ୍ମବେଶର ମୁଖା ଖୋଲୁଛି ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଯେ ଆପଣ ମାର୍କ ଦେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଦେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି। ଏ ସବୁ କିଛି ଜଣେଇ ଦେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଦୋଷୀ ବୋଲି। ଏଥିରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବି କହିବି, ସେମିତି ନିଜ ଭିତରେ ଯଦି ଲାଗିବେ, ଏକତ୍ରିତ ନ ହେବେ, କେବଳ ମୁଁ କେମିତି ପାଇବି ସେଇ କଥା ଭାବିବେ, କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଗଡ଼ି ଚାଲିବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିଦେବେ, ମ୍ୟାଟର ସବଜୁଡିସ୍ ଅଛି, ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ବୋଲି କହି କହି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠକେଇ ଦେବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଥକିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୋଷ ଦେବେ, ଆଡଭୋକେଟକୁ ଦୋଷ ଦେବେ, ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବେ, ତାପରେ ଶୋଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନ ଶୋଇବେ, ଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗି ରହିବେ, ଅନବରତ ଲାଗି ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, କିଛି ନିଜ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ ନ କରିକି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯଦି ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ, ସଂଗଠିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ରହିଛି ଇସ୍ୟୁ, ସେଇଟା ରିଜଲ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ସେଥିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 100% ତ କେହି କହିବେନି, କିନ୍ତୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେ ରେଗୁଲାର ହୋଇଗଲେ, ନୂଆ ଭେକେନ୍ସି ପଳେଇ ଆସିଲା, ସେ ସବୁ କଥାକୁ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନୂଆ ଭେକେନ୍ସି ସେମାନେ ଆଣିପାରିବେ ଏତିକି ଛାଡ଼ିକି, କାହିଁକି ନା ଅନରେବଲ କୋର୍ଟ ଏଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ କହିବି, ଦୟାକରି କେହି କାହା ସହିତ ନ ଲାଗି, ଅନେକ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନରେ ନ ଯାଇ, କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ, ସେ ବୁଦ୍ଧିରେ ନ ପଡ଼ି କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଅନରେବଲ କୋର୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ରାୟ ରହିଛି, ତାକୁ କନଜଏଣ୍ଟ ରିଡିଂ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦି ଜଜମେଣ୍ଟ, ଯାହା ବି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆସିଲା, ତାପରେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଆସିଲା, ତାପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ କଥା ଆସିଲା, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ଯେଉଁ ନିର୍ଯାସ ଆସୁଛି, ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ
ବହୁତ ଲର୍ଣ୍ଣେଡ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ୍ ଆଡଭୋକେଟ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଆପଣ ପରାମର୍ଶ କରିପାରିବେ ଯଦି ମୋ କଥାରେ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ମିଳିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଲୁଚି ଲୁଚି ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରିଦେବେ, ସେ ଭ୍ରମରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏତିକି ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ। ଆଉ ଏ କଥା ପୁଣି ଥରେ କହିକି ମୁଁ ରଖୁଛି ଯେ ଏଥିପାଇଁ କ୍ଲାରିଫିକେସନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯାହା ଆପଣ ବୁଝିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଯାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଏବେ ଦୋହରଉଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଯେତେ ପାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚୁପଚାପ ରୁହନ୍ତୁ, କାହାକୁ ହତୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ନିଜେ ଯଦି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଘରେ ଚୁପ୍ ବସନ୍ତୁ, ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାକୁ ହତୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁନି। ବା ଯେଉଁମାନେ କିଛି ମନରେ ଶଙ୍କା ଅଛି ସେ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ମିଛର ପ୍ରଲୋଭନର ଶିକାର ଦେଖେଇକି ବା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କହିକି ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣନ୍ତୁନି, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯିଏ କହିଲି ନା, ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନିଜର କରିବେ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ ପାଇଲେ ଭଲ, ଆପଣମାନେ ନ ପାଇକି ଯଦି ଆଉ କିଏ ପାଉଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ତ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମଣିଷ ଜୀବନର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାର୍ଥକତା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ବି ରହିଛି, ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥ ବି ରହିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆପଣ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେବେ ବି ବୋକା ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଠିକ୍ ମଣିଷ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସାର୍ଥକତା ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମିଳେ, ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ମଧ୍ୟ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।